जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मो विभूति आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्चे ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जुलाई मास 29 तारिख बुधवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपर नजर पकईबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाइया भूलिबे नहीं। यह सहित आपनकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करेंगे। प्रथम खबर होची राज्य में बन्या परिस्थितिर मुकाबला पई संपूर्ण सजग राज्य सरकार। हारी भितर राज्य में लगाण वर्षा जनित तबे सृष्टि बन्या परिस्थितिर मुकाबला पई मान्यवर राजस्व विपर्यय परिचालना विभागर मंत्री श्री सुरेश पूजारी अध्यक्षतार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइए। तेबे बन्या परिस्थितिर मुकाबला पई राज्य सरकार तथा समस्त जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत थिबा सहित साधारण लोके प्रशासनिक सेवा एवं सहायता नहीं सुरक्षित रहिबा पई मान्यवर मंत्री श्री पूजारी जनसाधारण को निवेदन करिसंती। तेबे बन्या पई परिस्थितिर मुकाबला पई राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत थिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर उन्मोचित होला स्वामी लक्ष्मणानंद उपरे लिखित पुस्तक उन्मोचन समारोह रे मुख्यमंत्री सत्वे चेतावनी। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती त्याग संघर्ष जनजाति सेवा और राष्ट्र सेवार कहानी आगामी पीढ़ी पर प्रेरणार मुख्य उत्सव बोली मुख्यमंत्री एपरी कहिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर आउ बारंबार करिबा पई पड़ी बोली पॉल्यूशन टेस्ट पीयूसी नियम रे बड़ परिवर्तन। दिन को दिन बढ़ुथिबा वायु प्रदूषण नियंत्रण करिबा लक्ष्य रे सरकार जानवाहन सम्बन्धी नियम रे बड़ परिवर्तन आनिबा पई जाउछंती। सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय पक्षर जारी होइथिबा एक ड्राफ्ट विज्ञप्ति अनुसार बीएसएफ 6 नामर नुआ व्यक्तिगत गाड़ी पाई पीयूसी सर्टिफिकेटर वैधता को 1 वर्षरू वृद्धि करा जाय 3 वर्ष करबा पई प्रस्ताव रहिछि। तेबे प्रस्ताव कार्यकारी हेले बीएसए 6 गाड़ी मालिकों को बारंबार पीयूसी करैबा पई पड़िबो नहीं बोली जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी सामान्य कमिला सोनार दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सोनार दर 1,44,170 टंका रहिछि। सेहीपरि आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सोना 10 ग्राम को 1,32,150 टंका छुईछि। सेहीपरि आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,170 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,32,150 टंका पहुंचीथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर ज्योतिर्मयी को संबोधित कले मुख्यमंत्री 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा कले। तेबे सोनी टीवी रे प्रसारित हेउथिबा बहु लोकप्रिय संगीत भित्तिक तेबे रियलिटी शो इंडियन आइडल 16 ट्रॉफी जीति राज्य पई गौरव आनिछंती ओडिया झियो ज्योतिर्मयी नायक। तांको पाखको विभिन्न महलर शुभेच्छार सुओ छुटिबारे लागुचे। तेबे मुख्यमंत्री मोहन माझी चलित वर्षर इंडियन आइडल सीजन 16 विजेता ज्योतिर्मयी नायकों को काली तांको सरकारी बासभवन रे संबोधित करिसंती। यह सहित ज्योतिर्मयींकर साधारण कृतज्ञ पई मुख्यमंत्री 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर आहुरी 48 घंटा उत्तर एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेब। 3 जिला पई रेड अलर्ट एवं 19 जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी। पाणीपाग विभाग को ने संपूर्ण खबर अपडेट जानतु। राज्य में वर्षा लगी रही आहुरी 2 दिन उत्तर पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षिब। पाणीपागर पूर्वानुमान सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। यह बात उत्तर एवं पश्चिम ओडिशार 12टी जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी होई अछि। महानदीर उपरमुंड
ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ଭାବନା ଚିତ୍ରର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ମହାନଦୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଫୁଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ତେବେ ଦିନକ ପରେ ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଟାଣିବନି। ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ତେବେ ଖସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏହା ତେବେ ଘଣ୍ଟାକୁ 7 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ଲହର, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ସ୍କୁଲ କେବଳ ନୁହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ଲହର ଜାରି ରହିଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ତେବେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛାଡ଼ିବନି ବର୍ଷା, ଫୁଲୁଛି ସବୁର ନଦୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତେବେ ଲିମିଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ପାଳନରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ ହେଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମିକ ନିୟମ 1949 ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନିୟମ 2013 ଅଧୀନରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏବେ ପେଟିଏମ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IASକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଳକା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଶାଳିନୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। RBIର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି କାଗଜ ନୋଟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ପଲିମିଡ଼ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ RBI ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 100 କୋଟି ପିସ୍ ବଜାରକୁ ଅଣାଯିବ। ଏହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ କାଗଜ ନୋଟ ବଦଳରେ 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଆସିବ, ଯାହା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ତେବେ ପିସ୍ ବଜାରକୁ 100 କୋଟି ପିସ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସମ୍ବଲପୁର ଆସନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି। ଏପରିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଧାରଣା ଦେବେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସକାଳ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମହାସଂଘ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇପାରିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଦେବେ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମତ ଦେବେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠିକ୍ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ପୁଣି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କା। 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପାଇବେ ସବୁ ମହିଳା। ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଓ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକ। ତେବେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହତ୍ରକ କରାଇବା ଜାରି ରହେ ତେବେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏପରି କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ। କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସାଧାରଣ ସଭା। ତେବେ ସାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଋଣ ଛାଡ଼ ଭଳି 11 ଦଫା ଦାବି ହୋଇଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ଚାଷୀ ମାରଣାନୀତି ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ କାଲି ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସିପିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଶିଷ କୁମାର ତେବେ କାନୁନେଡ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣାରେ ଅନେକ କୃଷକ ନେତା ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
एहारि भितरे एपरि दाबी करिथिबा जणा पड़िचे वीडियोंको दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। एथिरे आपणमानकर मत देबे जे ओडिसा रे एपरि व्यवस्था ऋण छाड़ हेबा उचित कि नाही, कारण पड़ोसी राज्य मानकर मध्य चाषी भाई माननकु मध्य ऋण छाड़ करा जाउछि। ओडिसा रे मध्य एपरि व्यवस्था लागू हेबा नै एथिरे आपणमानकर मत निश्चित भाबरे देबे। ती खबर पुणी मिलिबो पीएम एवं सीएम किसान योजना टंका आसला बड़ खबर 2000-4000 टंका मिलिबो। एथिपाई सबु चाषी भाई माननकु सेमानकर केवाईसी पूर्ण करिबा पई कुहा जायछि 1 तारिख रो मिलिबो टंका बोली सूचना बैतरणी रे आसुछि बड़ बन्या। जाजपुर जिला प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति। भीषण वर्षा कारण उत्तर ओडिशा रे बैतरणी सहित अनेक नदी फुली उठी अछि। तेबे जलस्तर विपद संकेत छुई सारी। विशेषकर बैतरणी नदी में बड़ बन्या आसबार यथेष्ट संभावना देखा देइछि। तेबे बैतरणी नदी में बड़ बन्या आसवा संभावना को नजर रखी जिला प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जाइथिबा देखिबा पे मिलिछि। तेबे जिलापाल आंबरकर बैतरणी और तारासाग कहानी तेबे काणी नदीर तेबे दुर्बल नदीबंध स्थान एवं सेहीपरि खालुआ अंचल लोक मानक सतर्क कराउथिबा देखिबा पे मिली अछि। तो फेणे सही थिला सकाळर किछि इनफॉरमेशन। पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय से पर्यंत विदाय दियंतु। तो फेणे समस्ते वीडियो देखुचंती, वीडियो देखि लाइक करिबा पई भूली जाउछंती। समस्ती को अनुरोध वीडियो को लाइक करेंगे, परिश्रम मूल्य रखिए, वीडियो को लाइक करेंगे, पुणी शेयर करेंगे। देखा नेक्स्ट धीरे से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।